వెల్కమ్ టు 69 టీవీ. నా పేరు నవీన్. ముందుగా బులెటిన్లోని హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. హైడ్రాకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులతో బైరామల్గూడలోని చెరువును హైడ్రా కమిషనర్ సందర్శించారు. తెలంగాణ పోలీస్ అకాడమీలో శిక్షణ పొందిన ఏఎంవీఐల పాసింగ్ అవుట్ పెరేడ్లో ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్. తిరువూరు నియోజకవర్గంలో సుపరిపాలన తొలి అడుగు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి నిర్మలా రామానాయుడు. చిలుకానగర్ డివిజన్లో బిగ్ బాస్కెట్ను ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే బండారు లక్ష్మారెడ్డి. ఇక డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే రంగారెడ్డి మైలర్దేవ్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో దారుణ హత్య జరిగింది. దంపతుల మధ్య ఘర్షణ హత్యకు దారితీసింది. మృతుడు షేక్ మొహమ్మద్ నిత్యం మద్యం సేవిస్తూ భార్యను వేధించేవాడిగా తెలిసింది. తరచూ మద్యం మత్తులో భార్యను వేధించడంతో ఆమె తట్టుకోలేక ధైర్యంగా ఎదిరించి రాయితో కొట్టి భర్తను అతి కిరాతకంగా హత్య చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. స్థానికుల సమాచారం మేరకు ఘటనా స్థలానికి పోలీసులు చేరుకున్నారు. విచారణ అనంతరం హత్య జరిగినట్లు నిర్ధారణ చేశారు. उस टाइम पे कंप्लेंट नहीं दिया आप लोग? कौन सा पीएस? पुलिस वाले जान से चलेगा बच्चा हमारा। आप तो भी इंसाफ होना हम लोगों को। बच्चे का मौत का बदला मिलना मेरे। क्या नाम था अम्मा उनका? बच्चे का नाम मोहम्मद है, शेख मोहम्मद। शेख मोहम्मद। हाँ। आप कहाँ पे रहते थे? मैं वहाँ रहती हूँ गुंटाल के दरगाह के आगे। कौन मारे आपके बच्चे को? कौन मारे? कौन मारे? उनकी बीवी पे शक है हम लोगों को। तो बीवी पे, बच्चे पे, बड़े बच्चे पे। वो बच्चा गायब था, हम लोग आए से बच्चा नहीं था यहाँ पे? नहीं था। हम लोग को बुलाने का बोले हमारे घर पे भी नहीं था बच्चा। हम लोग गाड़ी पे है जरीगर में। कब कितना अर्सा हुआ था शादी हो के आपके बच्चे की? 12 साल हो रहा शादियों के। करे जब से यही लड़ाया औरत भाग भाग जाती थी, नहीं रहती थी हमारे कने। जी। हमारे कने हमारे शौहर पीते बोल के नहीं रहते थे, अलग रखे थे। जान दो तुम्हारी जगह तुम सुकून से रहो बोल के छोड़ दिए। मारम पीटी करते थे। इससे पहले पीएस में दिए। उनके बाबा उनके बहना सब मिलके मारे थे। पूरे जिस्म पे बच्चे के ओला थे हमारे। कई बार भाग गए। मैं रख ली मेरे बच्चे को। अच्छा। रख लेके हर चीज से करती थी। फिर आते थे खुद ही मारने की वजह क्या है? पी लेते थे उन्होंने। हाँ। घर को खर्चा नहीं देते बोल के लड़ाई करते थे। मैं कमा रही, मैं पाल रही तुम्हारे बेटे को, हर चीज का वो काम कर करते थे? हाँ, उन्होंने भी जाते थे काम। क्या काम करते थे? घरों के काम पे जाते थे। तो कितनी एज थी आपके बच्चे की? 30 साल के है वो। क्या नाम था उनका? मोहम्मद, शेख मोहम्मद। शेख मोहम्मद। क्या काम करते थे उन्होंने? जो काम मिला कर लेते थे। मतलब जो भी काम मिला कर लेते? कलर का रहन दो या मट्टी का आप लोगों को कैसा मालूम हुआ अभी? साफ करना। अब उन्होंने भाऊ फोन करे हमारे। उन्होंने मारे सवाल ही करे? हाँ, फोन करके बोले मेरे को देखो मम्मी आपके बेटे गिर गए, सर फूट गया। सर फूट गया भी ना बोले, खाली गिर गए आपके बेटे, खून जा रहा बोले। जी। फिर जरी देर से फोन करके बोले नहीं आपके बच्चे का सर फूट गया, खूनम खान हो गए, जल्दी आओ आप लोग। जी। बोले तो बोली उठाओ पानी नहीं पिला। बोलते नहीं उठ रहे हैं बोले। फिर फोन करके बोले नहीं उठ रहे अम्मी, पानी भी डाली में तभी नहीं उठ रहे हैं। बोला तो हम भाग के आए हमारे छोटे बेटे की गाड़ी पे। जी। आके देखे तो क्या है बच्चे के ऐसा पड़े। कितने बच्चे हैं आपको? मेरे को 2 बेटे हैं, 4 बेटियां। इनका नंबर? इन्हों फर्स्ट है। बड़े हैं लोग? हाँ, अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? इन लोगों की लव मैरिज थी। लव मैरिज। हाँ, इन्हों हमारे घर पे आए थे भाऊ शादी से पहले। हाँ। तो हमारा बच्चा पसंद करके इन कुछ करता हूँ बोल के। कहाँ के रहने वाले थे भाऊ? इन्हों हसन नगर के है। अच्छा, प्रॉपर हसन नगर के रहने हाँ, वाले। बराबर हसन भाऊ का नगर क्या के। नाम है? फरीदा सुल्ताना है। फरीदा सुल्ताना। हाँ। 3 बच्चे हैं उनको? 2 बेटे हैं उसको। 2 बेटे। बड़ा बेटा कितना है? 12 साल का है बड़ा बेटा। तो आप वो बच्चा नहीं था, मतलब बच्चे पे भी शक है आपको? बच्चा नहीं था साहब। बच्चे को बुलाए बोल के बोले मेरे बुलाने भेजे। बोले मेरे मैं आए सो कितनी देर में बच्चा था इतने घर में। आए से कितनी देर तक भी नहीं था, बाद में आया बच्चा। ठीक है, ओके।
ఆషాఢమాసం బోనాల ఉత్సవాలు పురస్కరించుకొని పాతబస్తీలోని హరిబౌలి శ్రీ అక్కన్న మాదన్న ప్రార్థన మందిరంలో శ్రీ భాగ్యనగర్ మహంకాళి బోనాల జాతర ఉమ్మడి దేవాలయాల ఊరేగింపు కమిటీ అధ్యక్షుడు గోపిశెట్టి రాఘవేందర్ ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ ద్వారా అందించే ఆర్థిక సహకార చెక్కుల పంపిణీ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు ఎమ్మెల్సీ బి మహేష్ కుమార్ గౌడ్తో పాటు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున హాజరై స్వాగతం పలికారు. అనంతరం లాల్ దర్వాజా సింహవాహిని శ్రీ మహంకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకున్న అనంతరం శ్రీ అక్కన్న మాదన్న దేవాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. నాతో పాటు మా శాసనసభ్యులు జుల్ఫికర్ అలీ గారు, మేము అందరం కూడి వాళ్ళ అక్కన్న మాదన్న ఆలయంలో బోనాల సందర్భంలో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన చెక్కుల్ని పంపిణీ చేయడానికి వచ్చినాం. నేను మీ ద్వారా హైదరాబాద్ పాత బస్తీ ప్రజలకు ఒకటే విజ్ఞప్తి, మీరు పాత బస్తీ వారు కాదు, మీరు చరిత్రాత్మకమైనటువంటి ప్రపంచంలోనే పేరుగాంచిన హైదరాబాద్ బస్తీ వాసులు. ఈ హైదరాబాద్ నగరాన్ని మిగతా నగరాలకు ధీటుగా అన్ని అంగులతో ఆధునాతనటువంటి ప్రత్యేకలతో హైదరాబాద్ని అభివృద్ధి చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ తపన పడుతూ ఉంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు తపన పడుతూ ఉన్నారు. అందరం సహకరించుకుందాం. పాత బస్తీని అందరూ మురిపే విధంగా, అందరూ మురిసిపోయే విధంగా, యావత్ ప్రపంచంలో ఖ్యాతి వచ్చే విధంగా అభివృద్ధి చేసుకుందాం. బోనాల పండుగ ఘనంగా జరిగే బోనాల పండుగ. బోనాలు అంటేనే హైదరాబాద్ ప్రతీక. అలాంటి బోనాలు సగర్వంగా జరగాలని ముఖ్యమంత్రి గారు, మా మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ గారు 6 నిమిషాలు శ్రమిస్తూ అయ్యే ఖర్చుల నిమిత్తం చెక్కులు ఇచ్చినట్టు సందర్భం ఇవాళ. బోనాల పండుగ సగంగా గర్వంగా జరగాలని కోరుకుంటూ మీ అందరి నుంచి సెలవు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలని సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్త సార్వత్రిక సమ్మెలో భాగంగా ఇబ్రాహీంపట్నం అంబేద్కర్ చౌరస్తా సాగర్ రహదారిపై కార్మికులతో ర్యాలీ నిర్వహించి మానవహారం నిర్వహించారు. సమ్మెకు ప్రజా సంఘాలు మద్దతు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా సిఐటియు జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు స్వప్న మాట్లాడుతూ కేంద్రంలోని బీజేపీ సర్కార్ తీసుకొచ్చిన 4 లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలన్నారు. 12 గంటల పని దినాలు పనిచేసే ఆలోచనను తక్షణమే విరమించాలన్నారు. కార్మిక హక్కులను కాలరాసే విధంగా బీజేపీ ప్రభుత్వం పూనుకుందన్నారు. కార్మికుల పట్ల కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు చిత్తశుద్ధి లేదన్నారు. తక్షణమే 4 లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలి, 8 గంటల పని దీనిని కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేశారు. లేని పక్షంలో దేశవ్యాప్తంగా కార్మికులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన పోరాటాలు నిర్వహించాల్సి వస్తుందని ప్రభుత్వాలను హెచ్చరించారు. లేబర్ కోడ్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ 4 లేబర్ కోడ్ల వల్ల మనకు కార్మికులకు తీవ్రమైనటువంటి అన్యాయం జరుగుతూ ఉంది. ఎందుకంటే మాకు వేతనం కావాలి, పెరిగిన ధరలకు అనుగుణంగా మా జీతాలు పెంచాలని చెప్పేసి మనకు హక్కు ఉండే. కానీ లేబర్ కోడ్ అమలు అయితే మేము వేతనాలు కావాలని అడగడానికి హక్కు లేదు.
దయా దాక్షిణ్యాల వల్ల యాజమాన్యమో ప్రభుత్వమో మనకు వాళ్ళు ఎంత వెంటే అంతే జీతం ఇవ్వాలి తప్ప అడిగే హక్కును మనం కోల్పోతాము. అందుకే ఈ లేబర్ కోడ్ రావడం జరిగింది. ఈరోజు మనకు ఉద్యోగ భద్రత, పిఎఫ్, ఈఎస్ఐ లాంటి సౌకర్యాలు కూడా ఈరోజు ఈ లేబర్ కోడ్లో. రంగారెడ్డి జిల్లాలో తమ న్యాయమైన డిమాండ్లను వెంటనే పరిష్కరించాలని వీఆర్ఏలు రంగారెడ్డి జిల్లా కొంగరకలంలోని కలెక్టరేట్ గేటు ముందు వీఆర్ఏ వారసులు ధర్నా చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా వీఆర్ఏ వారసులు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వీఆర్ఏలను జీవో నెంబర్ 81 మరియు 85 ప్రకారం మిగిలిన 3797 మంది వీఆర్ఏలకు నియామక ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. పేరు లలిత, మొయినాబాద్ మండల్. మేము ఇంకా జీవోల 3797 మంది మిగిలిపోయినాము. ఈ ఎలక్షన్ల ముందుగానే మాకు ఆర్డర్స్ ఇవ్వాలని మేము కోరుతున్నాము. లేకపోతే మేము పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేయడానికైనా కానీ వెనుకపోమని చెప్తున్నాము. మేము రంగారెడ్డి జిల్లా వీఆర్ఏ వారసుల అధ్యక్షుని. నా పేరు భరత్ అన్న. మేము గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన 81 జీవో ప్రకారం 3797 మందిని మిగిలి ఉన్నాం. 16758 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు. ఈ 3797 మందికి వెంబడే ఉద్యోగాలు రావాలని మా డిమాండ్ అన్న. మేము ఇప్పుడు రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎలక్షన్స్ కంటే ముందే మా వారసులకు 61 సంవత్సరం పైబడ్డ వీఆర్ఏ వారసులకు ఉద్యోగాలు రావాలని మా డిమాండ్. వెంబడే ప్రభుత్వము స్పందించి మాకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని మా ముఖ్య ఉద్దేశం అన్న. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా కార్మిక సంఘాల సమ్మె ఉంది కాబట్టి ఈరోజు మేము కూడా వీఆర్ఏల అందరం రాష్ట్రం మొత్తం జిల్లా కలెక్టరేట్ల ముందు ధర్నా నిర్వహిస్తున్నాము. ఈ ధర్నాను ప్రభుత్వం ఎంబడే స్పందించి మా వారసులకు ఎంబడే ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని మా డిమాండ్ అన్న. గవర్నమెంట్ ఇంతకుముందు మాకు ఏమంటారంటే అక్కడ స్టేట్ లెవెల్లో మాకు జీవో ఉంది, మీకు వస్తాయి అని సానుకూలంగా ఇన్ని రోజుల నుంచి మమ్మల్ని ఓపిక పట్టించారు. మీకు ఇస్తాము, జాబులు ఇస్తాము అని చెప్పడము, మేము వినడము. మేము మంచోళ్ళం కాబట్టి మంచిగా వినుకుంటానే ఉన్నాం ఇప్పటివరకు. మాతో పాటు తోటి వాళ్ళు కూడా ముందరికి వెళ్ళిపోతారు. ఇంకా ప్రమోషన్ల మీద ప్రమోషన్లు వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు కానీ మాకు ఒక్క జాబ్ అంటే మాకున్న ఈ జీవో ప్రకారం మాకు ఆర్డర్ కాపీలు ఇవ్వడానికి కూడా మమ్మల్ని ఇంతవరకు సంపుతున్నారు. మా తల్లిదండ్రులు కూడా చనిపోయేటోళ్ళు చనిపోతూనే ఉన్నారు. మాతో ఎట్టి చాకరీ చేయించుకున్న రోజులు చేయించుకుంటారు. మళ్ళీ నీకు ఏమన్నా అంటే మీరు అసలు లెక్కనే లేరు, మీకు అసలు ఆర్డరే లేదు, మీరు ఎందుకు వస్తున్నారు ఆఫీస్కి అన్నట్టు మళ్ళీ చీప్గా చూడడము ఇట్లా చేస్తున్నారు. మళ్ళీ రాకపోతే ఫోన్ల మీద ఫోన్లు కొడతారు. మాకు తొందరగా మాకు ఆర్డర్ కాపీలు ఇవ్వలేరంటే మేము పెద్ద ఎత్తున ఈసారి అయితే కొలిక్కి వచ్చింది. మేము ఏడికైనా చచ్చిపోనికైనా రెడీ. ఈ జాబ్ల కోసం మేము ఎంతకైనా తెలియడానికి సిద్ధం ఉన్నాము. రంగారెడ్డి జిల్లా ఎల్బీనగర్లోని బైరామల్గూడ చెరువును సందర్శించిన తెలంగాణ రోడ్ డెవలప్మెంట్ చైర్మన్ మల్రెడ్డి రామ్రెడ్డితో కలిసి హైడ్రా కమిషనర్ ఏవి రంగనాథ్ బుధవారం పరిశీలించారు. దాదాపుగా 7 ఎకరాల చెరువును ఆక్రమణలకు గురైందని, ఉన్న చెరువు కూడా అన్యక్రాంతం అవుతుందని హైడ్రాకి ఇచ్చిన ఫిర్యాదులతో బైరామల్గూడలోని చెరువును హైడ్రా కమిషనర్ సందర్శించారు. అంటే మనము ఏం చేయాలంటే ఇది మనం మొత్తం మళ్ళీ డెవలప్ చేసేటట్టుంటే మళ్ళీ ఫర్దర్ ఎంకరేజ్మెంట్. సో అందుకోసం సిఎస్ఆర్ కిందో లేకపోతే హెచ్ఎండిఏ నుంచో లేకపోతే ఇంకేదైనా మీరు ఎట్లా చేస్తారనేది చూసి ఒక ముందు ఇమీడియట్గా డెవలప్ చేస్తున్నామంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా మనకి అయిపోతుంది. ఎంత ఉంటాయి? ఉందా గూగుల్లో? ఉంది సార్, పాత మీ దగ్గర ఉందా? మీరు చూడండి, ఇక మేమేం చెప్తున్నాం దానికంటే మీరు పక్కగా ఏది ఉంటుంది మంచి సెంటర్లో ఆర్బీవీఆర్ఆర్ తెలంగాణ పోలీస్ అకాడమీలో శిక్షణ పొందిన 96 మంది
ఏఎంవీఐల పాసింగ్ అవుట్ పెరేడ్లో ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన రవాణా మరియు బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఏఎంవీఐల నుండి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడానికి రవాణా శాఖలో పలు కీలక పోస్టులు భర్తీకి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. ఇప్పటికే 113 ఏఎంవీఐ పోస్టులు, 54 రవాణా కానిస్టేబుల్ పోస్టులు, 10 జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టుల ప్రక్రియ పూర్తయింది. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ వికాస్ రాజ్, ఆర్బీవీఆర్ఆర్ తెలంగాణ పోలీస్ అకాడమీ డైరెక్టర్ అభిలాష్ బిస్తీ, రవాణా శాఖ కమిషనర్ సురేంద్ర మోహన్, జేటీసీలు, రవాణా శాఖ అధికారులు, పోలీస్ అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. పార్టిసిపేషన్ ఇట్సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ విక్టరీ. ఉత్సాహంతో పాల్గొనడమే విజయం. అయితే విజేతలుగా కొందరిని సత్కరించుకోవడం ఒక సంపద. జర్పుల్ నేహా డాక్టర్ ఆఫ్ జే ప్రతాప్ సింగ్ అండ్ శ్రీమతి జ్యోతి, నేటివ్ ఆఫ్ కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్. She holds B mechanical from OU. Neha has received a trophy. ఇండోర్ సబ్జెక్టులో భారతీయ న్యాయ సంహిత రవాణా చట్టాలు ఉంటాయి. మరి తరగతి గదిలో విద్యార్థులుగా నేర్చుకున్నారు అందరూ. 300 Best in outdoor. 3 Sheikh Mohammad Rafi, son of బెస్ట్ ఆల్రౌండర్ గా, అలాగే బెస్ట్ అవుట్డోర్ సబ్జెక్ట్స్ ట్రైనీగా కూడా మార్కులు సాధించారు. 300, 259 మార్కులు అవుట్డోర్ సబ్జెక్ట్స్ లో, మొత్తం 483 మార్కులు సాధించారు అవుట్ ఆఫ్ 600. రఫీ గారికి ఇండియన్ రైల్వేస్ లో జేడీగా చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ మన తెలంగాణ ఎవరికైనా బహుమతి విలువ పెరిగేది గౌరవనీయులు. ఈరోజు పాసింగ్ పరేడ్ జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో 4 నెలలుగా శిక్షణ పొంది ప్రజాస్వామ్య జీవితంలో ఒక బాధ్యతగా వ్యవహరించే విధమైనటువంటి ఒక ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సందర్భంలో మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. మీ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఇక్కడ మీ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్, మీరు ఈరోజు ఈ సమాజంలో ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక బాధ్యత గల వ్యక్తిగా, ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక పరిరక్షకుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టే శుభ సందర్భంలో సమాజంలో మీ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు, కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఈరోజు ఇక్కడ పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించినటువంటి పోలీస్ శిక్షణా కేంద్రం, మనం పోలీస్ శిక్షణా కేంద్రం పేరు వింటేనే దేశం మొత్తంగా పోలీసులకు శిక్షణ ఇచ్చేటువంటి రాజ్ బహదూర్ వెంకటరామరెడ్డి తెలంగాణ పోలీస్ అకాడమీ అంటేనే దానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపు ఉంది. దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక విలువలు, క్వాలిటీ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఉంది. అటువంటి ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కు అధికారిగా వ్యవహారం చేస్తున్నటువంటి ఐపీఎస్ అధికారిని అభిలాష్ బిస్తి గారికి, అదేవిధంగా రవాణా శాఖ కుంటూ క్షేత్ర స్థాయి దాకా డిపార్ట్మెంట్ లో అనేక రిఫార్మ్స్ కు సంకల్పం తీసుకున్నటువంటి స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ శ్రీ వికాస్ రాజ్ గారు, అదేవిధంగా చాలా కాలం ప్రోటోకాల్ గవర్నర్ గారి బంగ్లాలో పనిచేసి గతంలో కలెక్టర్ గా పనిచేసే అనుభవంతో రవాణా శాఖకు సంబంధించి అనేక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చినటువంటి కమిషనర్ సురేంద్ర మోహన్ గారు, జేటీసీలు, ఇతర డిటీసీలు, ఎన్వీఐలు, ఏఎంవీఐలు సిబ్బంది, అదేవిధంగా ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి శిక్షణకు కారణమైనటువంటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, మిగతా ప్రతి ఒక్కరికి అందరికీ నా పేరు పేరున విజయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఈరోజు పాసింగ్ పరేడ్ జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో 4 నెలలుగా శిక్షణ పొంది ప్రజాస్వామ్య జీవితంలో ఒక బాధ్యతగా వ్యవహరించే విధమైనటువంటి ఒక ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సందర్భంలో మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. మీ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఇక్కడ మీ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్, మీరు ఈరోజు ఈ సమాజంలో ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక బాధ్యత గల వ్యక్తిగా, ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక పరిరక్షకుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టే శుభ సందర్భంలో సమాజంలో మీ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు, కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఈరోజు ఇక్కడ పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించినటువంటి పోలీస్ శిక్షణా కేంద్రం,
మనం పోలీస్ శిక్షణా కేంద్రం పేరు వింటేనే దేశం మొత్తంగా పోలీసులకు శిక్షణ ఇచ్చేటువంటి రాజ్ బహదూర్ వెంకటరామరెడ్డి తెలంగాణ పోలీస్ అకాడమీ అంటేనే దానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపు ఉంది. దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక విలువలు, క్వాలిటీ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఉంది. అటువంటి ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కు అధికారిగా వ్యవహారం చేస్తున్నటువంటి ఐపీఎస్ అధికారిని అభిలాష్ బిస్తి గారికి, అదేవిధంగా రవాణా శాఖ కుంటూ క్షేత్ర స్థాయి దాకా డిపార్ట్మెంట్ లో అనేక రిఫార్మ్స్ కు సంకల్పం తీసుకున్నటువంటి స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ శ్రీ వికాస్ రాజ్ గారు, అదేవిధంగా చాలా కాలం ప్రోటోకాల్ గవర్నర్ గారి బంగ్లాలో పనిచేసి గతంలో కలెక్టర్ గా పనిచేసే అనుభవంతో రవాణా శాఖకు సంబంధించి అనేక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చినటువంటి కమిషనర్ సురేంద్ర మోహన్ గారు, జేటీసీలు, ఇతర డిటీసీలు, ఎన్వీఐలు, ఏఎంవీఐలు, సిబ్బంది, అదేవిధంగా ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి శిక్షణకు కారణమైనటువంటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, మిగతా ప్రతి ఒక్కరికి అందరికీ నా పేరు పేరున విజయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఉప్పల్ చిలకానగర్ డివిజన్లో బిగ్ బాస్కెట్ను స్థానిక కార్పొరేటర్ బన్నాల గీతా ప్రవీణ్తో కలిసి ఉప్పల్ ఎమ్మెల్యే బండారు లక్ష్మారెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ చిలకానగర్ ప్రాంతానికి బిగ్ బాస్కెట్ ప్రారంభం వల్ల ప్రజలకు నిత్యావసర సరుకులు సులభంగా అందుబాటులోకి వస్తాయని తెలిపారు. అలాగే ప్రాంతంలోని యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కూడా కల్పిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. కార్పొరేటర్ బన్నాల గీతా ప్రవీణ్ మాట్లాడుతూ ఈ ప్రాంత వాసుల కోసం మరిన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను తీసుకొస్తామన్నారు. ప్రారంభ కార్యక్రమంలో పలువురు పార్టీ నాయకులు, స్థానిక ప్రజలు పాల్గొన్నారు. ముఖ్యంగా మీరు ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసే 10 నిమిషాల్లో డెలివరీ ఇస్తారు. ఎంత సంతోషం అంటే, ఎందుకంటే ఈ అందరూ కూడా చిలకానగర్ అంటే ఇదంతా స్లమ్ ఏరియా అనుకుంటుంది, కానీ ఇక్కడ ఎక్కడ స్లమ్ లేదు. ఈ యొక్క అంటే ఇది ఇక్కడ పెట్టిండ్రు అంటే దానికి ఏంటంటే బంజారా జూబ్లీస్లే ఉంటాయి, అట్లాంటిది ఇక్కడ కూడా వచ్చింది. సంతోషం. మీరందరూ కూడా అంటే దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఆఖరి కూరగాయలు కూడా కట్ చేసి రెడీగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను చోట్ల అంతా తిరిగి చూశాను. మీరు ఆర్డర్ చేసిన 10 నిమిషాల్లో మీరు ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ జాబ్ చేసుకున్నా ఇంటికాడ పోయి కుక్ చేసుకునేటట్టు మీరు వచ్చే లోపల డెలివరీ ఉంటుంది. మీరు ఆఫీస్ నుంచి బయలుదేరి ఎక్కడి నుంచి మధ్య నుంచి మీరు ఫోన్ చేసిరు అనుకోండి, మీరు వచ్చే వరకు రెడీ ఉంటుంది. ఆ కూరగాయలు తీసుకొని ఇమీడియట్గా వండుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు మీరు చూసి హోటల్ ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నాయో. కాబట్టి ఇట్లాంటి స్టోర్లన్నీ, ఆన్లైన్ స్టోర్లన్నీ కూడా మీరు అందరూ ఉపయోగించుకోవాలి. ముఖ్యంగా చిలకనగర్లో ఈ స్టోరే కాకుండా ఇతర స్టోర్స్, ఇప్పుడు మేము నిన్న క్రికెట్ సంబంధించిన 150 స్పీడ్ తోటి బౌలింగ్ చేసే అంటే చిన్న స్టేడియం లాగా బాక్స్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇంకా స్పోర్ట్స్ సంబంధించింది రోడ్స్, డ్రైన్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చాలా మంచిగా ఉంది. కాబట్టి ఇంకా కూడా కొన్ని కంపెనీస్ చూసి బిగ్ బాస్కెట్ లాగా ఇంకా రావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. నియోజకవర్గంలో సుపరిపాలన తొలి అడుగు కార్యక్రమంలో మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు, ఎమ్మెల్యే కోలికపూడి శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 5 మంది పిల్లలకు తల్లికి వందనం కింద 65,000 రూపాయలను అందించారు. ఇక మంత్రి నిమ్మల మాట్లాడుతూ 1000 రూపాయల పెన్షన్ను పెంచడానికి జగన్కి 5 ఏళ్లు పడితే చంద్రబాబు మొదటి నెలలోనే పెంచి అందించారు. ఎక్కడా లేని విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యధికంగా 30,000 కోట్ల రూపాయలు పెన్షన్ల కోసం ఇస్తున్నాం. జగన్ అధికారంలోకి వస్తే ఒక బిడ్డకు 15,000, ఇద్దరుంటే 30,000 ఇస్తామని భారతిరెడ్డి సైతం చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చాక మాట తప్పారు. గత ప్రభుత్వంలో ఒక్క టీచర్ పోస్టు కూడా భర్తీ చేయలేదు. కూటమి ప్రభుత్వం తొలి ఏడాదే 16,000కు పైగా టీచర్ పోస్టులు భర్తీ చేసేలా డిఎస్సి నిర్వహించారు. మంగమ్మ గారు నాకంటే మీకే బాగా వినపడుతుంది. ఎంత వస్తుందమ్మా పింఛన్? ఎంత వస్తుంది మీకు? 4,000 రూపాయలు. బాగుందా ప్రభుత్వం? ఇంటికాడ ఇస్తున్నారా పింఛన్? మీ ఇంటికాడ ఇస్తున్నారమ్మా? 1వ తారీఖు ఇచ్చేస్తున్నారమ్మా? గౌరవంగా చూస్తున్నారు, అందరూ బాగా చూస్తున్నారు. మీకు ఎంతమంది పిల్లలు? పాప ఎవరు? ఈ పాప. బాబు ఎన్ని అవుతున్నాడు? బాబు 8. పాప 10th. ఇప్పుడు తల్లికి 100 పడిందమ్మా. ఎంతమంది
ఎంతమందికి వచ్చింది? ఇద్దరికి కూడా వచ్చింది. బాధ్యత ఎంత వచ్చింది? 26,000. మీకు వచ్చింది 26,000. ఓకే, ఇంతకుముందు గత ప్రభుత్వంలో ఎంత వచ్చింది మీకు? ఎంతమందికి వచ్చింది? ఒకరికి ఎవరికి వచ్చింది? బాబుకి వచ్చింది, పాపకు రాలేదు. 13,000 వచ్చింది. అప్పుడు బాబుకి కట్టారు, పాపకి ఏం చేయాలో అర్థం కాల. అందుకని ఇప్పుడు బాబుకి పాపకి ఇద్దరుంటే ఇద్దరు 26,000. అమ్మా సంతోషమైన హ్యాపీనా? ఇంతకుముందు లేదు కదా. 5 సంవత్సరాల్లో మీకు మావయ్య అని చెప్పాడు ఆయన. ఏం చెప్పాడు? మేనమావన్ అవుతానని చెప్పాడు. ఒకటికే మేనమావ అయ్యాడు. నీకు మేనమావ అవలా గత ముఖ్యమంత్రి, కానీ ఈయన మీ ఇద్దరికే మేనమావ అయ్యాడు. ఓకేనా? ఇద్దరిని చదివిస్తా ఉన్నాడు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక చేతిలో పెట్టాడు, ఇంకొకరికి ఏమో చేతిలో పెట్టాడు. ఇప్పుడు మనం ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది. కొంతమంది ఇళ్ళకి వెళ్తుంటే 3 ఉన్నారు, 39,000 వచ్చింది. కొన్ని ఇళ్లలో 4 ఉన్నారు, 52,000 వచ్చింది. ఒక ఇంట్లో అయితే 5 పిల్లలు ఉన్నారు. ఎంత వచ్చింది? 5కి 65,000 వచ్చింది. మాట ఇస్తే మాట నిలుపుకున్న ప్రభుత్వమే. గతంలో కూడా తెలుసమ్మా, ఈయన నీకు 15,000 నీకు 15,000 మంత్రి గారు ఈయన. ఇప్పుడు అది ఆయన మాట ఈరోజు శాసనమైంది. ఇంతకుముందు మీకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా పాదయాత్రలో చెప్పాడు, ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే అంతమందికి కూడా 15,000 రూపాయలు ఇస్తారని చెప్పాడు. ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి భార్య సతీమణి భారతీరెడ్డి గారు, ఆవిడ కూడా ఇంటింటికి వెళ్ళి వాడవాడకి వెళ్ళి చెప్పింది, ఒక బిడ్డను బడికి పంపిస్తే 15,000, 2 బిడ్డలు పంపిస్తే 30,000 రూపాయలని ఆవిడ చెప్పింది. వీడియోలతో సహా ఉన్నాయి మన దగ్గర. కానీ అధికారంలోకి వచ్చాక ఎంతమందికి ఇచ్చారు? ఒకళ్ళకి ఇచ్చారు. మోసం చేశారు, దాగా చేశారు, మాట తప్పారు, మడమ తిప్పారు. కానీ మనం ఇద్దరుంటే ఇద్దరు, ముగ్గురుంటే ముగ్గురు, 5 ఉంటే 5కి ఇస్తాం. మన వీడియో చూశాను, చూసారా మాట. అది కూడా ఎటువంటి టైంలో ఇస్తా ఉన్నాం? కష్టకాలంలో. జగన్మోహన్ రెడ్డి 5 సంవత్సరాలు చేసి తుడిచిపెట్టి తీసుకెళ్ళిపోయాడు మొత్తం సంపద అంతా. ఎక్కడ కూడా లేదు, లూటీ చేసాడు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇచ్చినట్టు హామీలు నిలబెట్టుకుంటున్నాం. అమ్మా ఏమ్మా, మీరందరూ ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఆశీర్వదించారు. ఎలా ఉంది పరిపాలన? బాగుంది కదా? ఎవరికి? మీకేంటి పెంచును? సంవత్సరం అయిందా? ఇప్పుడు కొత్త అట్లో వస్తుందా? మరి మీకు కూడా వస్తుంది, వితంతు పింఛను వస్తుంది. ఇప్పుడు మన సెక్రటరీ గారు ఆన్లైన్ చేశారు కదా, వెల్ఫేర్ సెక్రటరీ. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ చేసుకున్నారు. మీది కొత్త పింఛన్లు వచ్చినట్టే మీ పింఛన్ కూడా వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మీకు ఆవిడకేమో అత్తయ్య గారికేమో వృద్ధాప్య పింఛన్ వస్తుంది, 4,000 వస్తుంది. ఇప్పుడు 2 పిల్లలు ఉంటే 13,26,000 వచ్చింది. మళ్ళీ మీకు కూడా పింఛన్ ఇప్పుడు కొత్త పింఛన్లు ఇప్పుడు ఇస్తారు. మొన్న ఆల్రెడీ జీవో అయింది, ఐడెంటిఫై చేశారమ్మా, లిస్ట్ అన్ని వెరిఫికేషన్ అవుతున్నాయి. అవన్నీ కూడా వెంటనే కొత్త పింఛన్లు ఇస్తాం. ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా బెనిఫిట్ అందుతుంది ఈ ప్రభుత్వం. దాంట్లో ఆశీర్వదించాలి మీరంతా. ఓకే చెల్లి, బాగా చదువుకోవాలి మరి. తల్లికి వందనం కదా, తల్లికి వందనం. తల్లికి వందనం ఇల్లు ఒకటి. ఇక బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. హైడ్రాకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులతో బైరామల్గూడలోని చెరువును హైడ్రా కమిషనర్ సందర్శించారు. తెలంగాణ పోలీస్ అకాడమీలో శిక్షణ పొందిన ఏఎంవిఐల పాసింగ్ అవుట్ పెరేడ్లో ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్. తిరువూరు నియోజకవర్గంలో సుపరిపాలన తొలి అడుగు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి నిర్మలా రామానాయుడు. చిలుకానగర్ డివిజన్లో బిగ్ బాస్కెట్ను ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే బండారు లక్ష్మారెడ్డి.
ఇవి ఈ బులెటిన్లోని విశేషాలు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి 6/9 TV.